Second chapter is forms of business organization. In that forms of business organization, we are going to discuss. First one is sole proprietorship, and then second one is partnership. First one is sole proprietorship, and then second one is partnership form. Then third one is joint into family business. Third one is joint into family business. So they may ask one more question like, what is joint into family business? What is joint into family business? See, in a sole proprietorship, the business is established by only one person. Where the business is established by only one person. But in a partnership firm, the business is established by minimum 2 partners or maximum 50 partners. See, in a joint into family business, it is most traditional form of business organization. It is most traditional form of business organization. Tradition is nothing but old form of business organization. Established by family members. Established by family members. For example, we have 10 family members. We have 10 family members. The business is established. The business is established any one of 10 members. The business will be continued by family. Established by family and also continued by family and also closed by also family. The business continues from family and also winding up of business is also done from any one of family members. The life of the joint into family business is long term. The life of joint into family business is long term. See, in 10 members, in case of death of any one members, the business will be continued by other family members. See, the head of family is known as Karta. They may ask one more, like, who is head of the joint into family business? Answer is Karta. Karta is the head of the joint into family, and he is liable to face whole liability, and he is liable to face whole liability of the business organization. In case of decision is also, in case of decision taken, the decision should be taken by Karta only. See, the business is established by family members. The liability is completely faced by Karta and also decision is taken by Karta. Other family members may cooperate for Karta while conducting of business organization, while facing liability and for taking any decisions in joint into family business. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಲಯಬಿಲಿಟಿನ ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗಲಿ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಕಡಿಮೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಕರ್ತ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಇತರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ the whole liability completely undertaken by Karta only. They may cooperate for Karta by doing decision making or facing any forms of liability in business. But Karta ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್
ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ನಾವು ಅವ್ರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಮೀನಿಂಗ್. ಮೀನಿಂಗ್ ಒಂದು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್? Joint in the family business is traditional or old form of business organization found in India only. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ತುಂಬ ಹಳೆಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವುದು? ಜಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಹೂ ಇಸ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ? ಯಜಮಾನ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಯಜಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೂ ಇಸ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕರ್ತ ಇಸ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವ್ರು ಯಾವ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಓನ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತೀವಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಅದರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಫೀಚರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಫೀಚರ್ಸ್, ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್, ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಂದೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ and governed by according to Hindu Succession Act 1956. Okay, Hindu Succession Act ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ according to Hindu Succession Act 1956, which is governed, which means joint into family business is governed by Hindu Succession Act 1956. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಿಂದೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಹಾಗೆ ಹಿಂದೂ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ಆಡಳಿತ ಪಡಿತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತ ಯಾವ ಲಯಬಿಲಿಟಿನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ನ ಲಯಬಿಲಿಟಿನ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಕರ್ತ ಓನ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನಿಭಾಯಿಸಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಕಡಿಮೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕರ್ತ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಕರ್ತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಅದರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕರ್ತ ಓನ್ಲಿ. ದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಕರ್ತ ಓನ್ಲಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ತ, ಅದರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು? ಕರ್ತ. ಸಪೋಸ್ ಕರ್ತ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಅದರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಸು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಅದರ್ಸ್, ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಕರ್ತ, ಕರ್ತ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗುತ್ತೆ? ಅದರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು 4 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಫಾದರ್, ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ಮದರ್. ಮದರ್ ಡೆತ್ ಆಯಿತು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ? ಸನ್. ಸನ್ ಡೆತ್ ಆಯಿತು, ಅವಾಗ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ? ಡಾಟರ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರು ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಾನೋ ಅವ್ರನ್ನ ಯಜಮಾನ ಅಂತೀವಿ, ಕರ್ತ ಅಂತೀವಿ. ಅವನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಏನಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅನುಭವ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಅವನು ಡೆತ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾರಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್. ಓಕೆ, ನಾವು 4 ಜನ ಇದ್ವಿ, ಒಬ್ಬರು ಡೆತ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನ 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಒಬ್ಬರು ಡೆತ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನ 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಓಕೆ, ಒಬ್ಬರು ಡೆತ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಕರ್ತ, the business will be continued by other family members. Okay, next one is minor members. Now various forms of business na ನೋಡ್ತೀವಿ.
ಓನ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಮೈನರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದು ಮೈನರ್ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ್ದು ಏಜ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 18 ಇದೆಯೋ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನರ್. ಓಕೆ, ಮೈನರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇಬಿ, ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಮಗು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಬೇಬಿನ ನಾವು ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಅದು ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಮೆಂಬರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ಬೇಬಿ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಾಸಸ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇಬಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ is done by Hindu family. Okay, the Karta is responsible for take, whole decision making and liability and controlling of the entire joint in the family business. This is the eldest person in business. Liability, the whole liability is completely undertaken by Karta and other family members have limited liability. Okay, next one is control. The controlling of joint in the family business is done by only Karta. In case of absent of Karta, the business will be continued by or else controlled by other family members. Next one is continuity. Continuity ಅಂದರೆ in case of death of Karta, other family members are liable to continue their business. Okay. Next one is minor member. See, in case of birth of any small babies in our family, the baby is also have rights for sharing both profit and losses, which means baby is the minor partner. Okay, next we are making to advance.